Good morning, Amma. Now the remaining sums are fourth sum. Note down fourth sum in second Roman. Find the radical center of the following circles. Find the radical center of the following circles. Fourth sum. First one. Let x square plus y square minus 6y plus 5 equal to 0. Equation 1. X square plus y square minus 2x minus 4y minus 1 equal to 0. Equation 2. X square plus y square minus 6x minus 2y 0. Equation 2. Okay, radical center means the point of intersection of radical axis of these circles. So first find radical axis of 1 and 2, radical axis of 2 and 3. Therefore point of intersection of these two. Okay. Now radical axis of 1 and 2 is, the formula is s minus s dash equal to 0. Okay. X square plus y square minus 4x minus 6y, ఇది s అనుకోండి, ఇది s డాష్ తీసుకోండి, ఇది s డబల్ డాష్ అవుతుంది. ఓకే. ప్లస్ 5 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 4y ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. minus 2x minus 2y plus 6. Okay. Minus 2x minus 2y plus 6 equal to 0. Equation 4. Radical axis of 2 and 3 is s dash minus s double dash equal to 0. Okay. That is x square plus y square minus 2x minus 4y minus 1 minus x square minus y square plus 6x plus 2y equal to 0. x square y square cancel. 4x minus 2y minus 1 equal to 0. Equation 5. Equation 5. Okay. 4. By solving 4 and 5 we get the radical center. Minus 2x minus 2y plus 6 equal to 0. 4x minus 2y minus 1 equal to 0. Minus plus plus cancel. Minus 6x plus 7 equal to 0. X equal to 7 by minus 6, that equal to 7 by 6. From equation 4, minus 2 of 7 by 6 minus 2y plus 6 equal to 0. 3 times cancel. Minus 7 by 3 plus 6 equal to 2y. That implies 2y is equal to minus 7 plus 18 by 3. 2y is equal to 15 by 11 by 3. Implies y is equal to 11 by 6. Therefore
the radical center is 2b4లో 1 7/6 11/6. okay, therefore the radical center is x comma y equal to 7/6 11/6. it is the radical center. okay, next, show that the second bit homework cheyandi. this is homework. okay, third Roman lo first one, show that the common chord of the circles is the diameter of the second circle and also find its length. okay, and also find its length. first one, కామన్ కార్డ్ అంటే లెట్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాషేగా కామన్ కార్డ్ అన్న కామన్ ట్యాంజెంట్ అన్న ఫార్ములా సేమే. సో లెట్ ఎస్ అంటే ఈ ఫార్ములాస్ ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి మెయిన్గా నేర్చుకోవాల్సిందంటే ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్. ఇది కాకుండా ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఇంకోటి వచ్చింది ఎస్ ప్లస్ ల్యాండా ఎల్ ఈక్వల్ టు 0. ఇవి రెండు నేర్చుకుంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ మనం చేసుకోవచ్చు. x² + y² - 6x - 4y + 9 = 0 and s dash y² - 8x - 6y + 23 = 0. Equation of the common chord is s minus s dash equal to 0. s minus s dash equal to 0. That is x square plus y square minus 6x minus 4y plus 9 minus x square minus y square plus 8x plus 6y minus 23 equal to 0. 2x plus 2y minus 14 equal to 0. 2 common తీస్తే x plus y minus 7 equal to 0. okay, s dash equal to x square plus y square minus 8x minus 6y plus 23 equal to 0. Here 2g is equal to minus 8. 2g is equal to minus 8, g is equal to minus 4, minus 6, f equal to minus 3. Center C minus g comma minus f 4 comma 3. okay, here if C minus g comma minus f equal to 4 comma 3 lies on x plus y minus 7 equal to 0, then 4 plus 3 minus 7 equal to 0. 7 minus 7 equal to 0. 0 equal to 0. మీకు సమ్ ఇక్కడ అర్థమైతే నేను చేసింది అర్థం అవుతుంది. ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్ సమ్ అంటే షో దట్ ద కామన్ కార్డ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ దట్ ఈస్ this is s is equal to 0, this is s is equal to 0, this is s dash equal to 0. ఓకే, సో ఈ కామన్ కార్డ్ అనేది ఇక్కడ మనం రెండిటికి ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో అక్కడ డ్రా చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద కామన్ కార్డ్. ఏబి అనేది కామన్ కార్డ్ అవుతుంది. ఈ తీసుకున్నటువంటి లైను సెకండ్ సర్కిల్కి డయామీటర్ అవుతే అంటే ఏమవుతుంది, అది వచ్చేసి కరెక్ట్గా ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది.
ఇక్కడ టచ్ అవుతున్నటువంటి ఈ సర్కిల్ అన్నమాట ఇలా వస్తుంది. అంటే ఇది ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇది ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండిటికి ఇదేమవుతుంది, కామన్ కార్డ్ అవుతుంది. ఏబి అనేది కామన్ కార్డ్, రెండింటిని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్న కామన్ కార్డు. ఈ కామన్ కార్డు దీనికి ఏమవుతుంది అంటే డయామీటర్ అవుతుంది. డయామీటర్ అయింది అంటే ఇది సెంటర్ లైస్ ఆన్ దిస్ కార్డ్. ఇప్పుడు ఇది మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ కామన్ కార్డే సెకండ్ సర్కిల్కి డయామీటర్ అవుతుంది. డయామీటర్ అంటే సెంటర్ లైస్ ఆన్ దిస్ కార్డ్. ఓకే, డయామీటర్ అంటే అది అవుతుంది అని చూపించమంటున్నాడు. అందుకనే సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ తీసుకొని అది ఈ యొక్క లైన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి కదా. ఈ లైన్ని మనకి సాటిస్ఫై చేయాలి. సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటరు విచ్ లైస్ ఆన్ ది కామన్ కార్డ్ ఏబి, దట్ ఈజ్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0. సాటిస్ఫై చేసింది కదా. దేర్ ఫోర్ కామన్ chord of is the diameter of the second circle S dash equal to 0. Diameter, common chord of the diameter which is the second circle. ఓకే, ఇది ఇంకా ఏమంటున్నాడు నెక్స్ట్, అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ ఇట్స్ లెంత్. ఆ కామన్ కార్డ్ యొక్క లెంత్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. కామన్ కార్డ్ యొక్క లెంత్ ఎలా వస్తుంది, ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు. ఫైండ్ ఇట్స్ లెంత్ అంటే ఇదే కదా. ఇదేమైంది ఇప్పుడు, డయామీటర్ అయింది. డయామీటర్ అంటే రేడియస్ కనుక్కొని దాన్ని డబల్ చేస్తే సరిపోతుందిగా, ఫార్ములా అప్లై చేయకుండా. డయామీటరే అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ డయామీటరు సెకండ్ సర్కిల్కి అయితే దాని యొక్క లెంత్ కనుక్కోమంటున్నాడు. అంటే రేడియస్ ప్లస్ రేడియస్ అంటే 2r. సో ఇప్పుడు ఇది ఈ యొక్క జిఎఫ్ల నుంచి మనం ఇక్కడ r కనుక్కుందాం. ఓకే, సెకండ్ సర్కిల్ కాబట్టి C1 C2 R డాష్ అనుకుంటే R1 R2 ఇది. ఓకే, R1 R2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ G స్క్వేర్ ప్లస్ F స్క్వేర్ మైనస్ C. ఓకే, సో దట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎస్ డాష్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కూడా G డాష్, ఏదైనా పర్వాలేదులేండి. మనం ఒకటి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఫాలో అవ్వండి. G డాష్. సో అందుకని ఇక్కడ R2 G డాష్ స్క్వేర్ F dash square minus C dash. Here C dash equal to 23. C dash equal to 23. So square root of minus 4 whole square minus 3 whole square minus 23. 16 plus 9 minus 23. That equal to root 2. Root 2. Now length of diameter is equal to 2 or 2. 2తో మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది root 2. That is the length of the diameter. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ కార్డ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కిల్స్. ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ కార్డ్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ డయామీటర్ అన్నాడు కాబట్టి 2r అని చెప్పి రాసుకున్నాం. రేడియస్ని డబుల్ చేస్తే వచ్చింది. కానీ సెకండ్ సమ్, నెక్స్ట్ సమ్లో సెకండ్ సమ్ మనకి చూడండి, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ కార్డ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కిల్స్. లెంత్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, ఓకేనా. ఫస్ట్ బిట్ చేద్దాం. సెకండ్లో ఫస్ట్ బిట్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ అంటున్నాడు కాబట్టి ముందు ఎలా తీసుకోవాలి, లెట్ ఎస్ x² + y² + 2x +
2y plus 1 equal to 0. S dash x square plus y square plus 4x plus 3y plus 2 equal to 0. Now equation of common chord is s minus s dash equal to 0. S minus s dash equal to 0. That is x square plus y square plus 2x plus 2y plus 1 minus x square minus y square minus 4x minus 3y minus 2 equal to 0. Minus 2x minus y minus 1 equal to 0. 2x plus y plus 1 equal to 0, which is the equation of common chord. And length of that common chord, length of that common chord కనుక్కోవాలంటే ముందు దీనికి 2 root r square minus d square మనం సర్కిల్స్లో చేసాం కదా, అది 2 root r square minus d square ఫార్ములా కనుక్కుందాం. సో ఏదో ఒక సర్కిల్ యొక్క లెంత్ని ఇక్కడ మనం సెంటర్ని తీసుకొని కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా. ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2y ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. 2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, g ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2f ఈక్వల్ టు 2, f ఈక్వల్ టు 1, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సెంటర్ c మైనస్ g కామా మైనస్ f minus 1 minus 1. Radius r is equal to square root of g square plus f square minus c. 1 plus 1 minus 1. 1. Okay. ఇప్పుడు d కనుక్కుందాం. d is equal to the perpendicular distance. ఇందాక డయామీటర్ అవటానే సెంటర్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, కానీ ఇక్కడ డయామీటర్ అవ్వలేదు కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డిక్ ఫార్ములా 2 root r square minus d square రాయాల్సిందే. ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ c minus 1 comma minus 1 to the line 2x plus y plus 1 equal to 0. That equal to d is equal to modulus of 2 of minus 1 plus of minus 1 plus 1 by square root of 2 square plus 1 square. That equal to d is equal to modulus of minus 2 minus 1 plus 1 by root 5 plus 1 minus 1 cancel, 2 by root 5. Therefore length of common chord 2 root r square minus d square, 2 root r square 1 square minus 2 by root 5 whole square, 2 root 1 minus 4 by 5, 2 root 5 minus 4 by 5, 2 by root 5. That is the common chord, length of the common chord 2 by root 5. Okay. So second bit మీరు చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది హోంవర్క్ చేయండి అమ్మా. సెకండ్ బిట్ సేమ్ ఇప్పుడు చేసిన మోడలే కాబట్టి హోంవర్క్ చేయండి. ప్రూవ్ దట్ ద రాడికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్స్ ఇస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద లేటర్ సర్కిల్ ఇఫ్. సేమ్ ఇదే కదా మనం చేసాము ఇంతకుముందు కూడా. రాడికల్ యాక్సిస్ కనుక్కోవాలి, వీటి నుంచి వచ్చింది ఏమవుతుంది, డయామీటర్ ఆఫ్ ద లేటర్ సర్కిల్ అంటే ఈ సెకండ్ సర్కిల్, దీని యొక్క సెంటరు ఆ డయామీటర్ మీద ఉంటే ఇలా వస్తుంది మనకి.
ఓకేనా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి ఆ వాల్యూని. థర్డ్ సమ్ము let s x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. S dash x square plus y square plus 2g dash plus 2f dash y plus c dash equal to 0. Okay, c dash equal to 0. So radical యాక్సిస్ ఈ సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ముందే కనుక్కొని పెట్టుకుంటే C2 మైనస్ G డాష్ కమ్మ మైనస్ ఎఫ్ డాష్. ఓకే, రాడికల్ యాక్సిస్ ఈస్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx plus 2fy plus c minus x square minus y square 2g dash x 2f dash y minus c dash equal to 0. x square y square cancel. So 2 of g minus g dash of x plus 2 of f minus f dash of y plus c minus c dash equal to 0. But given that 2g of ఓకే, సో ఇది రాడికల్ యాక్సిస్. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇది గనక డయామీటర్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఇఫ్ C2 minus G dash minus F dash lies on equation 1, then 2 of G minus G dash of minus G dash 2F minus F dash of minus F dash plus C minus C dash equal to 0. Given that 2g minus g dash of minus g dash 2g dash plus 2f dash of f minus f dash equal to c minus c dash. c minus c dash అంటే ఇది ఇచ్చేసాడు వాల్యూ. మీరు ఈ వాల్యూ ఎక్కడైనా వస్తే ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి అని ఇచ్చాడు. సో దీనిలో ఇప్పుడు మైనస్ కామన్ తీసేస్తే రెండిట్లో ఈ వాల్యూని మనం దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మైనస్ ఆఫ్ సి మైనస్ సి డాష్ ప్లస్ సి మైనస్ సి డాష్ ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ ఇంప్లైస్ 0 ఈక్వల్ టు 0. 0 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇఫ్ అని ఇది కనుక ఇవ్వబట్టి, ఈ కండిషన్ ఇవ్వబట్టి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోగలిగి దేర్ ఫోర్ రాడికల్ యాక్సిస్ ఈస్ ద డయామీటర్ అని చెప్పగలుగుతున్నాం. ఎందుకని సెంటర్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఆ సెంటర్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే 0 ఈక్వల్ టు 0 రావాలి కాబట్టి కండిషన్ ఇచ్చేసాడు. దీని వాల్యూ కనుక సి మైనస్ సి డాష్ అయితేనే ఈ రాడికల్ యాక్సిస్ అనేది సెకండ్ సర్కిల్కి ఏమవుతుంది, ఆ యొక్క సెంటర్ లైస్ ఆన్ దట్ లైన్ కాబట్టి డయామీటర్ అవుతుంది. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఏం రాసుకుంటారు దీని నుంచి, దేర్ ఫోర్ రాడికల్ యాక్సిస్ ఇస్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0. S dash equal to 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాంటిదే, కాకపోతే టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నాడు. నిన్న ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం కదా, C1 C2 ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 అని. సో అదే ప్రాపర్టీని అప్లై చేసి చేస్తాం. చూడండి, సమ్ షో దట్ ద సర్కిల్స్
x square plus y square plus 2ax plus c equal to 0. 2by plus c equal to 0 touch each other if 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 by c. ఓకేనా, చేద్దాం చూడండి. లెట్ ఎస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2ax plus c equal to 0. Now c1 minus a comma 0 ఎందుకని 2g equal to 2a g equal to a minus g minus f r1 square root of a square minus c g square plus f square minus c కాబట్టి and s dash ఫోర్త్లో కదా x square y square plus 2by plus c equal to 0. 2by plus c equal to 0. Okay. Here c2 0 comma minus b r2 square root of b square minus c. b square minus c. If two circles are touch each other, then c1 c2 equal to r1 plus r2. c1 c2 equal to r1 plus r2. So here c1 c2 is the distance between c1 and c2, that is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equal to r1 root of a square minus c plus root of b square minus c. Now squaring on both sides. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. స్క్వేర్ రూట్ ఏమవుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఓకే, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి ప్లస్ 2 రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి. ఓకే, ఏ స్క్వేరు a square, b square cancel. 0 is equal to minus 2c plus 2 root a square minus c root b square minus c. 2c ఇటువైపుకి వెళ్తే 2 root a square minus c b square minus c. Again squaring on both sides. Okay, squaring on both sides, that is c square equal to a square minus c b square minus c. Now c square equal to a square b square minus a square c minus c b square plus c square. c square cancel. So 0 is equal to 0 is equal to a square b square minus c of a square plus b square. Now a square b square is equal to c of a square plus b square. c of a square plus b square. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు మనకి. ఆ కండిషన్ ప్రకారం ఇది 1/c అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్. రివర్స్ చేసి రాసుకున్నాం. దీనికి విడగొట్టి రాసుకుంటే 1/c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్.
a square, b square cancel. That implies 1 by c is equal to 1 by a square plus 1 by b square. But 1 by a square plus 1 by b square వాల్యూ ఇచ్చేసాడు మనకి ముందే, అది ఇక్కడ రాసుకోండి. సిన్స్ 1 by a square ప్లస్ 1 by b square ఈక్వల్ టు 1 by c అని ప్రాబ్లంలో ఇచ్చేసాడు కాబట్టి దాని వాల్యూని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ రెండు కూడా సాటిస్ఫై అయింది. సో దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్పొచ్చు. దేర్ ఫోర్ ఈ కండిషన్ అప్లై చేయటాన ఇది ఈక్వల్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? అందుకని ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటారంటే దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ circles touch each other. The given circles touch each other. ఫిఫ్త్ సమ్ సేమ్, అది ఎలా టచ్ అవుతున్నది అంతే ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు. సో ఫిఫ్త్ సమ్ చూడండి. షో దట్ ద సర్కిల్స్ touch each other. Find the coordinates of the point of contact. Is the point of contact external or internal? ఆ సర్కిల్స్ అనేవి ఎలా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఆ కాంటాక్ట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్లా ఇంటర్నల్లా రాయాలి. ఓకే, సో సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ దీనికి కూడా అప్లై చేస్తాం. ఆల్రెడీ నిన్న నేర్చుకున్నాం కదా ఇదే ఫార్ములా. సో లెట్ ఎస్ x square plus y square minus 2x is equal to 0. Now C1 ఇక్కడ 2/2 అంటే 1 కదా, 1, 0 అలా డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ని. ఓకే, R1 C కూడా లేదు కదా, √1 is equal to 1. అలాగే S డాష్ x square plus y square plus 6x minus 6y plus 2 is equal to 0. C2 x by 2 అంటే 3 minus 3, 6/2 అంటే 3 మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్, ఆపోజిట్ సైన్ రాసుకోవటమే R2. ఈ రెండింటిని స్క్వేర్ చేయటం, 9 + 9 ఈ కాన్స్టెంట్ రాసుకోవటం 2 అంటే √16 అంటే ఎంత 4. √16 అంటే ఎంత 4. సో ఇప్పుడు C1 C2 కనుక్కొని ఈక్వల్ అవుతుందా కదా చూసుకుందాం. C1 C2 ఈక్వల్ టు √(-3 - 1) హోల్ స్క్వేర్ 3 - 0 హోల్ స్క్వేర్ 16 + 9 25 ఈక్వల్ టు 5. దేర్ ఫోర్ C1 C2 ఈక్వల్ టు R1 + R2. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ సర్కిల్స్ touch each other. The given circles touch each other. టచ్ ఈచ్ అదర్ అయినప్పుడు అది ఎక్స్టర్నల్లా ఇంటర్నల్లా దాని యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో టచ్ ఈచ్ అదర్ C1 C2 ఈక్వల్ టు R1 + R2 అంటేనే ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అవుతాయి. ఆ పాయింట్ని ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాలి. C1 C2 ఇది డివిజన్ ఫార్ములా అప్లై చేసి కనుక్కుంటాం. సో ఇంటర్నల్గా ఉంది కదా ఇది, కానీ సర్కిల్స్ మాత్రం ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అయినాయి. ఓకే, ఇక్కడ అదే రాసుకుంటాం. ఫర్ ద సర్కిల్స్ ఇక్కడ రాసుకున్నారా, టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఒక సర్కిల్స్ మాత్రం ఎక్స్టర్నల్గా కట్ అయినాయి కానీ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ P అనేది మాత్రం ఇంటర్నల్, డివిజన్ ఫార్ములాలో ఇంటర్నల్గా డివైడ్ చేసింది. సర్కిల్స్ ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అయినాయి, అది మీరు కన్ఫ్యూజన్ వద్దు ఇక్కడ. ఓకే, డివిజన్ ఫార్ములా రాసేటప్పుడు మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజన్ చేసుకోకుండా చూసుకోండి. R1 R2. సో R1 is to R2 is equal to ఎంత ఇక్కడ మీకు
R1:R2 అంటే 1:4, M:n. C1 అంటే ఎంత? 1,0, X1, Y1. క్లియర్గా రాస్తున్నా మీకు డివిజన్ ఫార్ములా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. C2 అంటే ఎంత రాసుకోవాలి? -3 + 3, X2, Y2. -3 + 3, X2, Y2. Now division formula P of X, Y is equal to mx2 + nx1 by m + n, my2 + ny1 by m + n. That equal to m అంటే 1 of x2 -3 + 4 of 1 by 1 + 4. 1 of 3 + 4 of 0 by 1 + 4. -3 + 4 by 5, 3 by 5, 1 by 5, 3 by 5. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కనుక్కున్నాం కదా, అది. సో ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అయినప్పటికీ పాయింట్ మాత్రం ఇంటర్నల్గానే రాసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. 1/3, 1/5, 3/5. ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఇది. 7 మార్క్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా. ఈ 6th సమ్ ఆర్థోగనల్లీ అని ఆల్రెడీ నేను మీకు ఇక్కడ హోంవర్క్ అని ఇచ్చేసి ఉన్నాను. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్లో వచ్చినప్పుడే ఈ సమ్స్ కూడా చేయండి అమ్మా అని చెప్పాను. మరి ఎంతమంది చేశారో తెలియదు. దీంతో మనకి చాప్టర్ అయిపోతుంది, కానీ మీరు ఈ హోంవర్క్లు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసి రేపటికి నాకు పెడతారని నేను రేపు క్లాస్ కొంచెం లీవ్ చేసేసి ఎల్లుండి చెప్తాను. న్యూ చాప్టర్ పారాబోలా చేసుకుందాం. సో ఈ సమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు హోంవర్క్ చేయండి అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ ఒకటి. ఇవన్నీ చెప్పుకున్న సమ్సే కాబట్టి ఇవన్నీ మొత్తం 4 సమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అవన్నీ కూడా మీరు హోంవర్క్ చేసుకోండి. పేజ్ నెంబర్ 95లో, పేజ్ నెంబర్ 95. ప్రాబ్లము 1, లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ కార్డ్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చేసాం కదా ఇదే మోడల్లో. అది ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్స్ చేసుకోండి. ఇవి ఎక్కువగా అడిగాడంటే మళ్ళీ మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. టచ్ ఈచ్ అదర్, ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కామన్ టాంజెంట్, దట్ ఈస్ S - S' = 0. అది ఇంపార్టెంట్. C1, C2 = R1 + R2, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ రాసుకుంటారు. అలాగే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్స్, డయామీటర్ ఈస్ ద కామన్ కార్డ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్స్. సేమ్ మనం మళ్ళీ చేసాం, అదే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. డయామీటర్ కామన్ కార్డ్ అయితే సెంటర్ లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్, S + λl = 0. ఇది 3rd సమ్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్లో. నోట్ నిన్న రాసుకున్నారు కదా ఈ నోట్ ఇదంతా. అలాగే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. లెట్ us ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ విచ్ కట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కిల్స్ ఆర్థోగనల్లీ. మీరు హోంవర్క్లు ఈ వర్కౌట్ చేయకపోతే ప్రాక్టీస్ ఉండదు. మీరు ఇవన్నీ చేసుకోండి సమ్స్. రేపు అందుకు ఒకరోజు గ్యాప్ ఇస్తాను క్లాస్కి. ఇవన్నీ ఫినిష్ చేసుకోండి. నోట్స్లో అన్నీ చెయ్యండి, రాయండి. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎల్లుండి మళ్ళీ మీకు పారాబోలా లెసన్ చెప్తాను. ఓకేనా. దీంతో మనకి సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ కూడా ఫినిష్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ యొక్క చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. పారాబోలా. ఈ పారాబోలాలో డిలీటెడ్ కొన్ని ఉన్నాయి, అవి లేకుండా చూసి నేను మీకు చెప్పిన తర్వాత ఇది మనం ఫాలో అవుదాం. ఓకేనమ్మా. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.